Я передаю слово Ренди Гейджу. Увидьте будущее. What does the future look like for our business and for Agile and for you? Как будущее выглядит для вашего бизнеса, для Agile и для вас? I want to just share some thoughts where I think the future is going to be. Сейчас я поделюсь несколькими своими мыслями, как я думаю, где будущее. Because I see some of the most extraordinary things about to happen in one of the greatest times in human history. Потому что я сейчас вижу, что мы на пороге каких-то великих свершений вообще в истории человечества. In our lifetimes, you will be able to take a vacation on the moon. Еще, значит, в нашу действительность, во время, когда мы живем, можно будет съездить в отпуск на Луну. In our lifetime, you will be able to buy a house on the floor of the ocean with a coral reef view. Еще при нашей жизни можно будет купить дом на рифах, коралловых рифах в океане. Yeah, I mean that's going to happen. Real world in our lifetime. Это реальный мир, и мы живем в это время. You know, you look at technology and people say, well, how many television channels are they going to have? Thank you. Если посмотреть на телевидение, люди спрашивают, сколько вообще будет каналов телевидения? Because in the United States we have about 500 cable television channels, most cities now. У нас в Соединенных Штатах на кабельном телевидении почти во всех городах около 500 каналов. But there's going to be a lot more than that. И будет еще больше. Because there's going to be 7 billion television channels. Будет 7 миллиардов телевизионных каналов. Because everyone on earth will create their own channel. Потому что каждый человек в мире создаст свой канал. So you'll say, well, I want to get the RSS feed from Randy Geige's blog. Например, вы скажете, я хочу получить the RSS feed, which means the syndicated feed of a blog that goes to your inbox. Okay. Да, я хочу иметь рассылку с блога Ренди Гейджа. And they'll say, I want to subscribe to Vera's YouTube channel. Или я хочу подписаться на канал Веры в YouTube. And I want to get, whenever Dmitry Horostovsky comes out with a new record, I want a video of that. Или вы скажете, когда Дмитрий Хворостовский, побьет новый рекорд, я хочу получить информацию. And whenever American Idol has a new season, I want that show. И когда у нас в Америке есть шоу «Американский идол», американская звезда, когда появится новая звезда, я хочу тоже иметь копию этого шоу. You say, I want the Wall Street Journal delivered to my inbox every morning. Я хочу, чтобы мне каждый день на мой почтовый ящик email, приходила версия Wall Street журнала. And the BBC Evening News. И вечерние новости BBC. And you will have your own channel, and every person on earth will have their own channel. И каждый из вас или каждый человек в мире может иметь или будет иметь свой канал. And you'll be watching it on your wristwatch. И вы будете смотреть свой этот канал на ваших наручных часах. And your smartphone. Или в вашем смартфоне. And your iPad. Или в вашем iPad. And then when you get in your car, it's going to come up on the dashboard on a GPS screen. Или когда сядете в машину, это все появится на вашем экране GPS в машине. And when you walk into your home, it's going to go from your watch onto the big screen in your living room. И когда вы приезжаете, входите в свой дом, это изображение придет с ваших часов на какой-то живой экран в вашем доме. And when you walk into your office, it's going to go from the TV screen in your living room
to the computer screen on your desk. Когда вы идете из своей комнаты, из своего дома в офис, то это изображение также переходит с экранов вашего дома уже на компьютерный экран в вашем офисе. And when you go into the bedroom, it'll follow you and it'll pop up on the TV screen in your bedroom. И когда вы пойдете в спальню, оно за вами последует на экран в вашей спальне. There will be no difference between telephone, internet, television, radio, MP3. It will all be seamless. Не будет разницы между вашим телефоном, компьютером, телевизором и так далее. Radio, television, радио, print. интернет, да. And there'll be no difference in the screens on what is online versus network television versus cable television. All those distinctions will disappear as well. Также не будет разницы то, что будет значит, на экранах телевизоров, или это будет то кабельное телевидение, какое-то сетевое телевидение. То есть все эти разницы, вся эта разница тоже исчезнет. Because everything will live in the cloud. Все будет жить в облаке. Тут как игра слов. And so our world is changing in powerful ways. Наш мир меняется очень таким мощным образом. And when I say everything will be in the cloud and everything will follow you around in your home, I don't mean that's 20 years from now. I mean that's like 2 years from now. И когда я говорю, что все как бы будет жить в облаке, все будет за вами следовать, я не говорю о времени через 20 лет, я говорю о времени через 2 года, например. Even now, I'm remodeling a couple of bathrooms in my condo, in Miami. And I'm thinking, I need to change my media room because I don't want to have CDs and DVDs anymore. Сейчас я делаю, меняю моделировку своих ванных в своей квартире в Майами. Я думаю, мне нужно поменять в моей вообще медиа, комнаты, где мы все медиа, так все вот эти телевизоры, я не хочу больше иметь проигрыватели CD или DVD. And I have bookcases all the way lining my office, and I have no room I have books stacked up on the floor. И в моем офисе все стены уставлены книжными стеллажами, все равно не хватает места, книги даже лежат кипами на полу. But what I did is I brought my Kindle reader on this trip. Что я сделал? Я с собой в это путешествие взял с собой Kindle Reader, это такое устройство, где можно электронные версии книг читать. And I'm going to train myself how to actually use it. Я буду себя обучать, как в действительности этим пользоваться. Because I've never used it. Потому что я никогда этим не пользовался. But I have to, because that's the future. Но мне надо этому обучиться, потому что это будущее. It's not even the future, it's the present. Даже это не будущее, это уже настоящее. And so all those kind of things, they're changing the way we do business. Все эти вещи, они также меняют тот образ, способ, как мы делаем бизнес, меняют наш бизнес. Technology is making millions of jobs obsolete and they won't exist any longer. Технологии как бы устраняют с рынка миллионы работ, и они уже не появятся. То есть это... And it will create millions of new jobs, different jobs, better jobs, some of which we have no idea what they are yet. Но также они создадут миллионы новых работ, но еще лучших работ, о которых мы даже не имеем представления, что это будут за работы. One thing we can be sure, though, is it will be disruptive. Disruptive? Yeah. Okay. О чем мы только можем быть уверены, что это будет как бы отвлекать нас. The rules for everything are going to change. Правила, по которым мы раньше играли, которые применялись, нам больше не понадобятся. Будут новые правила игры. And technology will become a bigger and bigger role in all of our lives. И технология будет заполнять все больше и больше места в нашей жизни, занимать. And as leaders in Agile, that will affect the way we do business. И как лидеры в Agile, также это повлияет и на образ наш, как мы делаем наш бизнес. DVDs, CDs, brochures like this, a lot of this will no longer exist in very short period of time. Как мы привыкли, DVD, CD, вот такие брошюры, скоро они прекратят свое существование. Нам их больше не понадобится. Everyone will be living in the cloud, and we'll need to live in the cloud.
Все будут жить как бы в облаке, нам придется жить в этом облаке. And this will present many challenges and many opportunities. Для нас это как бы представляет много вызовов, но также много возможностей. And some of the challenges we haven't even discovered yet. И многие из этих вызовов мы даже еще не знаем, какими они будут, мы их еще не открыли для себя. And by their nature in these technologies, they usually make our life more difficult before they make it easier. И у технологий есть такая способность, сначала она усложняет нашу жизнь, прежде чем она упростит нашу жизнь. And that will be true in our business. We're going to face some challenges that we're not prepared for. И также это имеет отношение к нашему бизнесу. Сначала нам придется встретиться с такими вызовами, к которым мы не готовы. And we're going to have to become better leaders. И нам придется стать лучшими лидерами. We're going to have to become more innovative thinkers. Нам придется стать более как бы изобретательными в плане идей, думать, как мы думаем. We're going to have to become better communicators. Нам придется стать лучшими в общении. And we're going to have to learn to operate in many new and different ways. И нам придется обучить себя оперировать, как бы действовать в новых обстановках, новым способом. The whole business landscape will change greatly. Значит, вообще весь бизнес в мире изменится. Because the whole government landscape, yeah, can we put maybe behind that? Thank you. The whole government landscape is changing because governments are going bankrupt. Так же, как и правительства меняются. Мы сейчас видим, как правительства становятся банкротами. You look at Greece right now, it is a mess. Если вы посмотрите на Грецию, это просто бардак. And it's going to get worse. И будет еще хуже. If you look at France right now, it's a mess. Если посмотрите на Францию, тоже бардак. And it's going to get worse. И будет еще хуже. If you look at the United States right now, Если посмотрите на США, it's a disaster. это просто disaster, это... Скажите слово. Катастрофа. Catastrophe. Yeah. And going to get worse. Будет еще хуже. So if we take somewhere like the United States, we're about $15 trillion deficit. More money we spent than we actually have. Если посмотрите на США, то у нас дефицит 15 триллионов. То есть мы на 15 триллионов тратим больше, чем мы зарабатываем. And if you look at, the EU, the economic engine there is France and Germany, and they're both facing serious challenges. Если вы посмотрите на Евросоюз, у них как бы экономические эти моторы, да, это Франция и Германия. И у них обоих сейчас очень тяжелые времена в обоих этих странах. So I have a prediction. I think the euro will collapse. Я могу сделать предсказание. Я думаю, что евро упадет, рухнет. At some point in the next 2 years, I predict they'll say, you know what, forget it, everybody's going to have to go back to their old currencies. То есть я вам делаю такое предсказание, что где-то в течение 2 лет скажут, что забудьте про евро, идите и возвращайтесь к своим старым валютам. Then when these countries go back to their old currencies, they're going to devalue them to try to account for all the inflation that's happened since then. А когда страны вернутся к своим старым валютам, им придется сделать девальвацию этих своих валют, чтобы значит, возместить за всю инфляцию и все вот эти проблемы привести в норму. Because there's so much inflation because governments are printing money that has no basis behind it. It's just printing press currency. Сейчас, значит, такая идет высокая инфляция, потому что чем занимается государство, это просто как печатные станки, они просто печатают деньги. And that's making everybody in all those countries poorer because your wealth, your savings, it's always worth less every year than it was the year before. Что это делает? Это объединяет население этих стран, потому что их сбережения, их богатство теряет ценность. So there's going to be a really cataclysmic meltdown in the economic system all over the world. Это во всем мире в экономической системе будет как бы таяние, падение уровня.
The EU is so big that when it has its meltdown, it will affect everybody around the world. Евросоюз такой большой, что когда у них будет это падение, это повлияет на весь мир. The United States economy is so huge. When it has its meltdown, it will affect all economies all over the world. Экономика США такая огромная, что когда у нее тоже падение, также влияет на все другие страны, у тех тоже происходит падение. Because these government bailouts that they've done in the last couple of years, these have not solved the problem. They have only pushed the, kicked the can down the road, made the problem further away. Те шаги, которые наше правительство предприняло, помогая бейлаут, это когда они, скажем, банк банкротится, и они дают им какое-то вливание денег, они не решили проблему, они просто эту проблему как бы запихнули под ковер, отодвинули ее. So there will be serious economic upheaval all over the world in the next 5 years. В течение следующих 5 лет во всем мире ожидается большой снова экономический кризис. There will be millions more people whose jobs are eliminated over the next 5 years. Будут миллионы людей, чьи работы исчезнут, сократятся на протяжении следующих 5 лет. If you have a child right now who's 10 years old or 14 years old, and you're trying to figure what's a good job for them, that's impossible because those jobs haven't even been invented yet. Если у вас есть ребенок, которому сейчас 10-14 лет, и вы думаете, какую бы ему профессию приобрести, что для него хорошо будет, это просто невозможно, потому что мы еще не знаем, какие работы появятся и будут изобретены, эти работы еще не появились. So the world is going to have total chaos and upheaval in the next 5 years. В течение следующих 5 лет в мире будет полный хаос и крушение всех моделей, к которым мы привыкли. And I'm so excited, I can't wait. Я так взволнован, я не могу ждать. Because what we know is what that upheaval will do is cause people to re-evaluate the way they make business today. Почему я так взволнован, что то, что я вижу в этом позитивном, что вот это вот как бы катастрофа, все, она разрушит те модели, к которым люди привыкли, они сделают переоценку своих ценностей в плане бизнеса. People who work for big companies who think they're secure will realize they have no security at all. Люди, которые работают в больших компаниях и думают, что они как бы их позиция стабильна и безопасна, они поймут, что это не так. People who have retirement funds provided by their government and think they're secure will realize they have no security at all. Люди, у которых есть пенсионные как бы фонды, и они думают, что это как бы их защищает, и у них есть эта защищенность, они поймут, что у них этой защищенности нет. The world will wake up and realize they have to take care of their own prosperity. Мир проснется и поймет, что им нужно самим позаботиться о своем процветании. I think we're about to enter the golden era of network marketing. Я думаю, что мы сейчас на пороге золотой эры MLM, сетевого маркетинга. We will probably go from $100 billion a year in sales to probably $200 billion a year in sales. And it took 60 years to get to 100 billion. Я считаю, что, скорее всего, сейчас как бы товарооборот MLM-индустрии 100 миллиардов, и это заняло 60 лет достичь этого уровня. Это достигнет 200 миллиардов. I think we'll do the second 100 billion, we'll go to 200 billion in 15 years or less. Я думаю, что вот эту вторую сотню миллиарда, да, мы достигнем за 15 лет или меньше. And then I think we'll double it again to $400 billion, probably in another 5 years after that. Я думаю, что через 5 лет после этого мы удвоим еще и достигнем 400 миллиардов. Just as you have seen individual companies hit that exponential growth curve, вы видели, как какие-то отдельные компании выходили на этот экспоненциальный рост.
I believe you will see the entire profession of network marketing hit that exponential Мы growth. теперь увидим, как вся профессия сетевого маркетинга выйдет на этот экспоненциальный рост. Now, that's not going to make everybody rich automatically. Но это автоматически не сделает всех богатыми. That won't make all companies successful automatically. И автоматически сделает успешными все компании. Because you have to be one of the reasons, you have to be one of the people who is creating that growth in order to benefit from that. Потому что именно вам нужно стать той причиной, тем человеком, которые создадут этот рост. Just like you could be in a company that has exponential growth, but if you're not sponsoring anybody, that isn't going to do anything for you. Например, вы можете быть в компании, которая пошла на экспоненциальный рост, но вы от этого ничего не получите, если вы не спонсируете людей. But if you're in a company in exponential growth and you're out there recruiting, talking to people, you find it's much easier and the business builds much faster because there's a lot of buzz about the company. Но если вы в такой компании, которая выходит на экспоненциальный рост, и вы как бы ведете массы, и вы работаете, вы несете людям информацию, вам будет очень намного легче создать вот этот успех для себя, потому что вокруг происходит вот этот вот как бы, как это сказать, база, да, ну не шум, но в общем все говорят об этом, да, вот это вот, все говорят, и вам легче делать свой бизнес. Пошел слух, да. And that, and the companies that are prepared are the ones who are going to benefit the most when that happens. И те компании, которые готовы к такому, когда это начнется, получат больше всего результатов для себя. Now, it's no secret, I think Agile is the preeminent company in the entire profession. Я думаю, что это не секрет, что Agile компания сейчас самая, как бы, preeminent, это, которая имеет больше всего потенциала, которая самая, наверное, выдает по всем, как бы, стоит на лидерских позициях в нашей профессии. And you're going to see some real demonstration of that over the course of the next 2 to 5 years. И за следующие 2-5 лет, от 2 до 5 лет, в этот промежуток вы увидите демонстрацию. But particularly the next 2 years. Особенно в следующие 2 года. Because that's when some big explosion is going to be happening with our company. Потому что это именно тогда, когда этот огромный взрыв будет случиться в нашей компании. So what are the things that are going to cause this and why? Что же за факторы, которые вызовут вот этот взрыв? Let's look at them and see why am I so optimistic and so excited about the future right now. Давайте посмотрим и поймем, почему же я так оптимистичен, почему я так взволнован и рад нашему будущему. Because I know that every challenge creates a corresponding opportunity. Потому что я знаю, что каждый вызов, каждая сложность создает такую же возможность. And the bigger the challenge, the bigger the opportunity. Чем больше этот вызов, сложность, тем больше возможность. The bigger the test, the bigger the testimony. Чем сложнее и больше тест, проверка нас, тем лучше будет результат. So there are going to be some difficult times ahead. У нас впереди ждут нас тяжелые времена. It's going to be some hard work ahead. Это будут времена, когда нужно будет работать очень тяжело. But I believe we are living in the most exciting time in human history. Но я считаю, что мы живем в самые волнующие времена вообще в истории человечества. Richard Branson, he's going to be taking tourists into space really soon. They're already doing the test flights. Вы знаете, Ричард Брэнсон скоро будет путешествовать уже в космос. Они сейчас делают такие опробочные тест полеты, пробные полеты. Да. Those vacations on the moon, they're not far behind. They're a couple years from now. Отпуск на Луне — это не такое далекое будущее. Это может быть пару лет. Those houses on the floor of the ocean, they're not far away. Дома на дне океана тоже не такое далекое будущее. I found a hotel in the Pacific already got some rooms on the floor. You get in a bubble and the whole room is a bubble and it takes you down and it rests on the floor of the ocean. Я уже где-то нашел такие отели, которые, значит, комната это как пузырь, и она тебя опускает на дно океана.
I'm planning that for a diamond retreat. Говорит, That hotel, I'm already я talking уже about этот отель запланировал для ретрита наших даймондов, бриллиантов. So, if all, I mean, the internet and technology and all of this accelerated knowledge and growth, this is the most exciting time you could ever wish to be alive. Все эти технологии с интернетом, эти ускоряющие технологии, это делает наше время самым таким волнующим, в котором мы живем сейчас. And network marketing, this is the best time ever you could be in network marketing. Что касается сетевого маркетинга, это сейчас самое лучшее время быть в этом бизнесе. Because it's going to go crazy over the next 5 years. I mean, crazy. We're going to literally bring millions of new people into the business. Потому что в следующие 5 лет просто будет сумасшествие. Мы миллионы людей приведем в наш бизнес. And let me tell you, the pioneer of this profession, the company that's going to lead the charge, is a company called Agile Enterprises. Я вам скажу, что пионер в этой индустрии, который будет вести всех за собой, будет лидером, эта компания называется Agile Enterprises. Here's why. We have the infrastructure. 60 plus countries already operating around the world. Вот поэтому, почему у нас уже есть инфраструктура в более чем 60 странах, которые уже действуют во всем мире. Money. We have the money, cash capital, to fuel the kind of growth this will require. У нас есть деньги, это Ash Capital, чтобы подпитывать вот этот рост, который мы сейчас ожидаем. We have the compensation plan that provokes the proper behavior that will drive that growth. У нас такой компенсационный план, который стимулирует правильное поведение наших дистрибьюторов, которые тоже этот рост будут поддерживать. We have the sexiest product line in all of network marketing. У нас в сетевом маркетинге самый сексуальный продукт. A product line that everyone in the world needs more each and every day. Наша продуктовая линейка такая, что каждому человеку в мире нужно все больше и больше нашего продукта. And the more Burger Kings they build, and the more McDonald's, and the more KFCs, all of that is just going to make your business better. И чем больше будет построено Макдональдсов, KFC, Бургер Кингов, это все как бы вам и для вашего бизнеса идет на пользу. Ваш бизнес будет более востребован. Here's what I think the fastest growing product category in the next 20 years is going to be. В следующие 20 лет, я считаю, вот будет, какая будет самая быстрорастущая продуктовая категория. Gel-ceuticals. 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 Pharmaceutical type of products that can be delivered in the gel form without a prescription. То есть это фармацевтические будут препараты, которые могут быть доставку иметь в виде геля, но без рецепта врача. That product category will be producing trillions. That's trillions with a T. Trillions of dollars of sales a year. Эта продуктовая категория будет, значит, иметь продажи на триллионы долларов, не миллионы, а триллионы долларов годовые. And we are the category creator. И мы создали эту категорию, мы создатели этой категории. We own it. Мы ею владеем. We pioneered it. Мы пионеры этой категории.